أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآمنوا
آتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر وعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجزي الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا
فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا ورأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Terjemah surah Ar-Rum ayat
28. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba saya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dan memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Perumpamaan tersebut menggambarkan bahwa tidak pantas ada persekutuan dari unsur-unsur yang tidak setara, misalnya antara hamba saya dan pemiliknya, apalagi antara makhluk dan Allah, tentu lebih tidak pantas lagi. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. 29. Namun orang yang zalim mengikuti keinginan mereka tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah. 32. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, meninggalkan agama tauhid dan menganut berbagai kepercayaan menurut keinginan mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang telah ada pada golongan mereka. 33. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhan mereka dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya, yang dimaksud dengan rahmat di sini ialah lepas dari bahaya ini kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. 34. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan? Apa yang mereka persekutukan dengan Tuhan. 36. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Namun apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. 37. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. 38. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 39. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala mereka. 40. Allah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Asbabun nuzul ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrikin yang menyimpangkan ucapan talbiyah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang menjadi milikmu. Engkau menguasainya dan apa yang Dia kuasai. Hadis riwayat Tabrani. Ayatnya adalah, Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba saya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Hadis seputar ayat 39.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik, melainkan Allah Ar-Rahman akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seseorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dua dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu malam aku melihat dua orang lelaki membawaku keluar sampai ke tanah suci. Kami berjalan bersama hingga kami sampai di sebuah sungai yang penuh dengan darah. Di sungai itu berdiri seorang lelaki dan di tengah sungai itu ada seorang lelaki. Di depannya terdapat batu-batuan. Lalu laki-laki yang berada di tengah sungai tadi berusaha keluar. Setiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka laki-laki itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya, apa ini? Mereka berkata, laki-laki yang engkau lihat di sungai tadi adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Ia berkata, mereka seluruhnya sama. Hadis riwayat Muslim. Ayat 42. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. 43. Oleh karena itu hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus atau Islam. Sebelum datang dari Allah satu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka berpisah-pisah, yaitu sebagian mereka berada dalam surga dan sebagian lagi berada dalam neraka. 44. Siapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu, dan siapa yang mengerjakan kebajikan maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. 45. Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan dari karunia-Nya, sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Dan di antara 46, dan di antara manusia, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira. Pembawa berita gembira maksudnya awan tebal yang ditiup angin lalu menurunkan hujan. Karenanya dapat dirasakan rahmat Allah dengan tumbuhnya biji-bijian yang telah disemaikan dan menghijaunya tanaman serta berbuahnya tumbuh-tumbuhan itu dan sebagainya. Dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. 47. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaum mereka. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup, lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dengan kedatangan rasul-rasul membawa keterangan kepada kaum mereka itu, maka sebagian mereka mempercayainya dan sebagian lagi mendustakannya, bahkan sampai ada yang menyakitinya. Maka terhadap orang yang berdosa seperti itu Allah mengazab mereka. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. 48. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. 49. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. 50. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sungguh itu berarti dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis seputar ayat 45. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau meriwayatkan dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi, sungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai suatu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Jika dia berniat melaksanakan keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 51. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning atau kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar. 52. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat
mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Orang kafir itu disamakan Allah dengan orang yang mati yang tidak mungkin lagi mendengarkan pelajaran-pelajaran. Begitu juga disamakan orang kafir itu dengan orang yang tuli yang tidak bisa mendengar panggilan sama sekali apabila mereka membelakangi kita. 53. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta mata hati mereka dari kesesatan mereka, dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang yang berserah diri kepada kami. 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. 55. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Sebagaimana mereka berdusta dalam perkataan mereka ini, seperti itu pula lah mereka selalu berdusta di dunia. 56. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka inilah hari berbangkit, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. 57. Maka pada hari itu tidak bermanfaat bagi mereka lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertobat lagi. 58. Dan sungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini, dan jika engkau membahas suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. 59. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. 60. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Hadis seputar ayat 52. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum mukmin untuk mengucapkan doa ini jika sedang melintasi perkuburan kaum mukmin. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Yarhamullah al-mustaqdimin minkum wal mustakhirin. Wa nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Antum lana nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Antum lana faratun wa nahnu lakum tabi'un. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Keselamatan atas kalian wahai para penghuni pekuburan dari kalangan kaum mukmin dan kaum muslimin, dan sungguh kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kalian dan yang terkemudian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian suatu keselamatan. Kalian lebih dahulu dari kami dan kami akan mengikuti kalian. Ya Allah, jangan engkau haramkan bagi kami pahala mereka, dan jangan engkau timbulkan fitnah bagi kami sepeninggal mereka. Ampunilah kami dan mereka. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.